ماں باپ اور اپنی اولاد پر کیا حق بتایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں تم صرف میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں اولاد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اولاد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ یہ احسان کرو، نرمی سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھ ہی ساتھ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، صحیح راستہ بتائیں۔ اگر اپنی اولاد کو صحیح راستہ نہ بتائے تو یہی اولاد آگے جا کے بگڑ جاتی ہے، یہی اولاد آگے جا کے ڈاکو بن جاتی ہے، یہی اولاد جا کے آگے چل کے میرے بھائیوں ایک دوسرے کے اوپر جان لینے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے اگر یہ تعلیم دی ہے کہ اے لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، تو یہ بھی کہا گیا کہ اے گارجنوں، اے والدینوں، اے والدین، اے سرپرست، اے ماں باپ، تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ میرے بھائیوں آپ نے نام سنا ہوگا سلطانہ ڈاکو کا۔ یہ ہندوستان کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اتنا بڑا ڈاکو تھا، لیکن ان کی عادت ایک یہ بھی تھی کہ یہ امیروں کو لوٹتا تھا۔ یہ کسی امیر گھر میں جا کر ان کے مال چراتے، ان سے پیسہ لیتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے۔ ان کی عادت تھی کہ یہ امیر گھر میں جا کر چوری کرتے اور کسی غریب کو جا کر دے دیتے، راستے میں کوئی فقیر ملا، کوئی مسکین ملا، دے دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں جب ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا، جب ان کو انگریزوں نے پکڑنے کے لیے دوسرے دیش سے لوگ بلائے اور ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دے دی جائیں گی، سلطانہ ڈاکو کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جائیں گے۔ جب ان کو پھانسی دینے کے لیے میدان میں لائے گئے، یہ نیم اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جائے تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری اچھا کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری اچھا کیا ہے۔ سلطانہ ڈاکو سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری آخری اچھا یہ ہے کہ میری ماں سامنے ہو اور میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی دی جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، تمہاری ماں کے سامنے اگر تمہیں پھانسی دی جائے تمہاری ماں کو تڑپ آئے گی، تمہاری ماں کے دل میں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں سہ نہیں پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، کوئی اور آخری اچھا بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنی ماں کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ان کی ضد پر ان کی ماں کو لائے، ان کی ماں کو سامنے لائے اور ان کی ماں کے سامنے سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دے دیے گئے۔ میرے بھائیوں لیکن پھانسی ہونے سے کچھ قبل ان سے پوچھا گیا، کچھ لمحہ پہلے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تم آخر اپنے ماں کے سامنے مرنا کیوں چاہتے ہو، اپنی ماں کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ کیوں لٹکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا اور لوگوں میں اس لیے اپنی ماں کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا چوری کرتا تھا، کسی کرانہ دکان پہ گئے، وہاں سے میں نے انڈا خریدا، میری ماں نے 2 انڈا خریدنے کے لیے روپیہ دیا لیکن میں نے 3 انڈا خرید لیا، 1 انڈا چرا لیا، 2 انڈا خرید لیا اور اپنی ماں کو دے دیا۔ ماں خوش ہو گئے، پیٹھ پر تھپتھپا دیے اور اپنے
मुझसे खुश हो गया और कहा तुम्हें तो अंडा लाने के लिए भेजे, लेकिन तुमने कमाल कर दिया, 3 अंडा लेके आ गए। माँ ने मुझे नहीं डांटा, माँ ने मुझे संस्कार नहीं दिया, माँ ने मेरी सही तरबियत नहीं की। उसी वक्त अगर माँ मुझे रोकती, माँ मुझे डांटती, तो आज ये फांसी के फंदे पे नहीं लटकते। इसलिए मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यही है तरबियत औलाद कि माँ बाप को भी जरूरी है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, ऐ लोगों सुनो, हर मुसलमान, हर इंसान, हर इस्लाम फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यहूदी का हो, ईसाइयों का हो, मुसलमानों का हो, इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। लेकिन हाँ, उसकी माँ उसे मजूसी बना देती है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माँ उसे हिंदू बना देते हैं, माँ ईसाई बना देते हैं, माँ चोर बना देती है, माँ डाकू बना देते हैं। मेरे भाइयों, तरबियत का एक और मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ओ लोगों दुनिया में अपनी औलाद से मोहब्बत करने वालों, ओ लोगों दुनिया में अपनी बेटी से मोहब्बत करने वालों, अपने बेटे से मोहब्बत करने वालों, सुनो, आइए उस वाक़े की तरफ एक झलक देखते हैं। अल्लाह के नबी की सबसे चाहती बेटी, छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे भाइयों, यही वो बेटी है जिनको आप बार बार ये कह रहे थे, वो मेरी बेटी तुम जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होगी, ओ मेरी बेटी तुम मेरे कलेजे के टुकड़ा हो। अल्लाह के नबी उस बेटी के घर जाते हैं, जैसे घर में जाते हैं तो देखते कि बाहर दरवाजे में एक रंगीन चादर लटकी हुई है, एक रंगीन दुपट्टा लटका हुआ है। अल्लाह के नबी ने देखा उस चादर की तरफ, उस दुपट्टे की तरफ, तो आपका दिल गवारा नहीं हुआ, आपने नागवारी महसूस किए। मेरे भाइयों, आपको पसंद नहीं आया, आप उस घर से वापस आ गए। फातिमा ने ये जब जान लिया कि मेरे अब्बू मेरे घर आए थे, लेकिन नाराजगी का इजहार करते हुए मेरे घर से वापस चले गए। फातिमा को जब पता चला, उनकी बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए थे लेकिन नाराज होकर चले गए। ये फिक्र होती है तो बेटी को होती है, बेटे को नहीं। बेटा के घर जाइए, एक बार नहीं 100 बार आप घूम के आ जाइए, बेटे को जल्दी फिक्र नहीं होती है। ये फिक्र किसको होती है? बेटी को। फातिमा ने अली से कहा, ओ अली मेरे अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे भाइयों, हजरत अली नबी अकरम के पास आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर ये कहते हैं कि आपकी बेटी परेशान है, आपकी बेटी परेशान है इसलिए कि आप मेरे घर गए और वापस आ गए। हजरत अली से कहा, ओ अली माँ अना वद दुनिया व अनर रकम, ओ अली मुझे इस दुनिया से क्या मतलब है, मुझे दुनिया की जीनत से क्या मतलब है। अली मैं जब आपका घर गया, मेरी बेटी के घर गए, मैंने देखा कि उनके दरवाजे पे एक खूबसूरत दुपट्टा लटक रहा है, एक रंगीन चादर लटक रही है, एक जीनतदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत दुपट्टा लटक रहा है। वो अली मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी रंगीन चादर में रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खूबसूरत दुपट्टा इस्तेमाल करे, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अली माँ अना व दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, वो अनर रक, और मुझे दुनिया की जीनत से क्या मतलब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि नक्श निगार वाली कोई चादर मेरी बेटी इस्तेमाल करे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कोई जीनत वाली चादर इख्तियार करे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ की जीनत चली जाएगी, हमें और आपको इस दुनिया से वापस होना है। मेरे भाइयों, ये हुई तरबियत। और लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत करना जानो। माँ बाप अगर बद्दुआ दे दे तो बद्दुआ लग जाएंगी। एक आदमी चल रहा है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे सवार किए हुए, अपने बूढ़े बाप
बाप को कंधे पे सवार किए हुए खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सफा और मरवा की सही कर रहे हैं। ये चक्कर नहीं, 7 चक्कर लगा रहे, अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पे सवार करके, पीठ पे सवार करके। रास्ते में मुलाकात होती है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उन्होंने फौरन उसी जगह पे पूछ दिया, अरे अब्दुल्ला बिन उमर, ये बताओ कि मैंने अपनी माँ का एहसान पूरा कर दिया या नहीं, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, ऐ फला शख्स, तू जानता नहीं है, और फला शख्स, जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, तेरी माँ जब तुझे जन रही थी, पहली आवाज निकली आह। जब बच्चा पैदा होता है, पहली चीख, मेरे भाइयों, जब ये आवाज निकलती है, ये दर्द की आवाज निकलती है, तूने तो इसका भी हक अदा नहीं किया, तो फिर कैसे हो सकता है कि तुम अपने माँ बाप का हक अदा कर दो। मेरे भाइयों, वो कहता है कि मैंने पीठ पे सवार करके खाने काबा का सफर करा दिया, मैंने सफा और मरवा का सही करा दिया, मैंने सफा और मरवा का चक्कर लगा दिया, तो मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, एक तरफ अगर देखा जाए तो अपने बच्चों को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए, और एक तरफ अगर देखा जाए तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अब्दुल्ला इब्न उमर उसको कहते हैं कि जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पहली आवाज निकली आह, तूने इसका भी हक अदा नहीं किया, तो मेरे भाइयों, हम और आप कैसे अपने माँ बाप का हक अदा कर सकते हैं? इसलिए बेहतर है कि अपने माँ बाप को ना सताए, इसलिए बेहतर है कि अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आए और अल्लाह से दुआ करें, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आय अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, मेरी परवरिश की है, तू भी उस पर रहम फरमा। मेरे भाइयों, ये हम और आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, ये दुआ करनी चाहिए। ये दुआ कौन करेगा? माँ बाप के नेक औलाद, माँ बाप की नेक औलाद ये दुआ करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे, मदरसे में पढ़ाए, मौलवी बनाए, आलिम बनाए। एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, कोई अगर प्राइमरी तक पढ़ लेता है, 2-4 क्लास तक पढ़ लेता है, उसके बाद दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, दुनिया के किसी भी स्कूलों में जाए, किसी भी कॉलेजेस में जाए, मेरे भाइयों, उसका ईमान खराब नहीं होता है, उसका अकीदा खराब नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता है और यूनिवर्सिटीज का रुख कर लेता है, वो बच्चा बिगड़ जाता है। वो क्या जानता है कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करे? वो क्या जानता है? इसलिए मेरे भाइयों, आप कम से कम अपने बच्चों को प्राइमरी तक की दीनी तालीम दीजिए, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में भेजिए। पढ़ाना इस्लाम में मना नहीं है, आप साइंसदान बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, मना नहीं है। असली तालीम सीखना मना नहीं है, लेकिन दीनी तालीम को छोड़कर आप सिर्फ असली तालीम पे ध्यान देते हैं, तो मेरे भाइयों, ये आप काबिल कबूल नहीं है। आपका बच्चा आपके जनाजे के लिए आपके आगे नहीं होंगे, आपका बच्चा आपके जनाजे में शरीक नहीं होंगे, इमामत नहीं करेंगे, आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इतना काबिल बनाइए कि आपका बच्चा आपकी नमाज जनाजा ही पढ़ा सके। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए। माँ बाप अगर बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ कबूल हो जाती है। मेरी माओ बहनों, इस जलसे में अगर शरीक हुई है तो सुनो, सऊदी अरब में खाने काबा का जो इमाम बना हुआ है, खाने काबा का जो इमाम अभी बना हुआ है, उन्होंने एक मर्तबा ये कहा कि लोगों सुनो, मैं जब छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, और छोटा बच्चा शरारत करते हैं, छोटे बच्चे नटखट होते हैं, छोटे बच्चे शरारती करते हैं। जब मैं छोटा था, मेरी माँ सालन तैयार कर रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ सब्जी पका रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं उस खाने में, मैं उस सालन में, मैं उस तरकारी में मिट्टी उठाता और उस
میں ڈال دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں یہ کون کہہ رہے کھانے کعبہ کا امام؟ اس کی ماں جب کھانا بنا رہے ہوتے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، نٹکھٹ ہوا کرتے تھے، شرارتی، چھوٹے مزاج سے بات ہوا کرتے ہیں، تو مٹی اٹھا کر، بالو اٹھا کر سالن میں، ترکاری میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی، ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی، کیا ہے میرے شرارت بچے، اے میرے شرارتی بچے، اللہ تم کو کھانے کعبہ کا امام بنائے، اللہ تم کو کھانے کعبہ کا امام بنائے۔ میرے بھائیوں یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور آج وہ کھانے کعبہ کا امام بنا ہوا ہے۔ ماں نے بددعا دی تو صحیح دی، ماں نے اگر بددعا بھی دی تو صحیح دی۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں اپنی اولاد کو کبھی بددعا دو تو سوچ سمجھ کر دو، اس لیے کہ ماں کی دعائیں چاہے دعا ہو یا بددعا ہو قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں او لوگوں سنو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ کا درجہ اسلام میں یہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ اگر آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، باپ اگر آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے صحیح تربیت دے، اپنی اولاد کو صحیح راستہ بتائے، اپنی اولاد کو کہے کہ میرے بیٹے حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے شراب نہ پینا، حالات کچھ بھی ہو جائے غلط کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں ماں باپ کی بددعا سے بچے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی، یہ زمین اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی، یہ قبر اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، ملک الموت اس کے پاس اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ اپنے روٹے ہوئے ماں باپ کو نہ منا لے، جب تک یہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی موت نہیں آئے گی، اس کی ڈبل سزا ہوگی، اس دنیا میں ملے گی، قیامت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی بغیر سزا کے، بغیر ان کو عذاب دیے ہوئے، بغیر ان کے اوپر عذاب مسلط ہوئے دنیا میں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر دنیا میں کوئی اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، بہتر ہے مرنے سے پہلے وقت ہے توبہ کر لیجئے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے۔ ماں باپ کو ستانے والا ان کو ڈبل سزا دی جاتی ہے، ڈبل عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں عذاب چکھے بغیر اس کی موت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ غور کرنے والی بات ہے۔